Azonia Ajielo, coordinator ON. Excellencies, good morning. My name is Azonia Ojielo. I'm the UN resident coordinator in the Kyrgyz Republic. Presiding officer, I would like your permission if I could say a few words in English, and then my colleague can read as much of my statement as possible in Russian. Здравствуйте, дорогие члены парламента, представители гражданского общества. Меня зовут Азония Оджиело, я постоянный координатор системы ООН Кыргызской Республики. Если позволите, я хотел бы сказать несколько слов на английском языке, и мой коллега, учитывая, что время ограничено, зачитает текст. Спасибо. Okay, thank you, Excellency. First of all, is to thank this committee of the Jagogu Kenesh for the opportunity to convey the United Nations system position on this draft law. And second is to acknowledge the significant improvements that this country has made on issues of human rights, on the Universal Periodic Review, on the rights of persons with disabilities, allowing the visits of many UN special procedures. So actually there's been some progress that's been made in this country. And I'd like to draw the attention of the committee to two crucial statements made by His Excellency Sorunbai Sharipovich about how he sees this country in his independence speech last year, when he talked about that the objective of the country is to live in a modern society, a prosperous society powered by human potential and freedom, and for the building of a country where anyone could live comfortably and where freedom is a source of development. He repeated a similar statement when he addressed the EU and the UN General Assembly as well about the purpose of governance being to focus on the needs of every person, providing rights, freedoms, and equality in the society. Excellencies, we are in an unusual time at this moment, and this government is doing a lot. I want, in trying to address all of these problems, I want to draw the attention of the committee to the report by the IMF about the impending recession, the challenges we have to people, to society, to economy, on vulnerable groups that are affected. So what you need is a national mobilization. You need all segments of society to line up behind the government's agenda to address all of the crucial issues that this country faces at this moment. Even my own boss, the UN Secretary General, has called for solidarity because the challenges are unparalleled. The virus is going across borders. So solidarity means that the whole of society has trust and confidence, but a sense of partnership with the institutions of the state and those that lead them. Excellency, in July this year, the Kyrgyz Republic will be presenting a report at the high-level political forum at the UN General Assembly in New York, which most likely will be by virtual means. And this report will talk about how the government is mobilizing all of the citizens to address the SDGs. And so civil society is a crucial part of this agenda. So this country takes pride that it is practicing democracy, that there's freedom of assembly, of association, and the right to free speech. So you can understand our concern as a United Nations system that this Committee of Parliament is proceeding with a process that will undermine the reputation that this country has, but also detracts from the overall goals of your national development strategy, but also the principle of Kyrgyz Jarani about mobilizing the society. So our appeal as a United Nations system is a reconsideration of this process based on full and sustainable consultation with all of civil society to come with a consensus approach that benefits the people of the country. So if you allow me, Excellency, I will invite my colleague to then read in Russian as much of my speech as is possible. I want to thank you for this opportunity to appear before your committee. Спасибо большое. Позвольте мне выразить свое уважение Джордж Кунешу и поблагодарить парламентский комитет по социальным вопросам за то, что позволили мне изложить позицию ООН по данному законопроекту. Прежде чем начать, я хотел бы отметить позитивные шаги в области прав человека, достигнутые Кыргызской республикой в последнее время, включая участие в механизме универсального периодического обзора, ратификацию Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью, официальные визиты специальных процедур ООН, включая рабочую группу ООН по насильственным содержаниям.
и специального докладчика по правам меньшинств и принятия плана действий по правам человека на 2019-2021 годы. Есть прогресс. В своей речи, приуроченной ко Дню независимости страны 31 августа 2019 года, на площади Алато президент Сооронбай Шарипович заявил: Кыргызстану необходимо решать не только национальные проблемы, но и противостоять глобальным вызовам. Он отметил, что цель страны – жить в современном обществе и процветающем государстве, основанном на человеческом потенциале и свободе. Он призвал к построению страны, в которой каждый мог бы жить комфортно, и где свобода – это источник развития. Те же слова он подтвердил во время своих последних визитов в Европейский Союз, Генеральную Ассамблею ООН. Президент заявил, что нелегко построить подлинную демократию. Он отметил, что это единственный путь, который избрал народ Кыргызстана, и что Кыргызстан будет постоянно укреплять демократические принципы в развитии страны с государственным управлением, ориентированным на потребности каждого человека, обеспечение прав, свобод и равенств в обществе. Я также хотел бы отметить, что данное слушание проходит в необычное время. Правительство Кыргызской Республики прилагает значительные усилия для сдерживания коронавируса. Эта пандемия представляет собой беспрецедентную угрозу всего мира. По мнению Международного валютного фонда, мы увидим значительный спад, который будет подрывать экономики и средства к существованию людей, сильнее всего ударив по наиболее уязвимым группам. Это время для решительных и быстрых мер с участием гражданского общества, для решения неотложных медико-санитарных и социально-экономических потребностей населения. Мой руководитель, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал к глобальной солидарности перед лицом данных вызовов. Общества должны объединиться как никогда прежде, чтобы мобилизоваться и сосредоточить свои усилия на подавлении вируса и его последствий. Поскольку в Кыргызстане были отменены ограничения на чрезвычайное положение, мобилизация всего общества становится еще более важной. Мы должны помнить, что борьба с коронавирусом – это забег на большое расстояние, и роль гражданского общества в этой ситуации является критической. Кроме того, впервые в июле 2020 года в ходе политического форума высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Кыргызская Республика предоставит доклад о прогрессе достижения целей устойчивого развития в рамках национальных добровольных обзоров, в котором будут оцениваться достижения в реализации целей в области устойчивого развития, в том числе в важных областях верховенства закона и правосудия. Следует отметить, что гражданское общество играет ключевую роль в оказании помощи Кыргызстану в достижении целей устойчивого развития к 2030 году. Я хотел бы подчеркнуть, что Кыргызская Республика на протяжении многих лет гордится своим международным признанием демократии, в которой процветают свобода собраний, ассоциаций и право на свободу слова. В связи с этим ООН обеспокоена тем, что усилия по внесению этой поправки в законодательство подорвет эту репутацию и отвлекут от всеобъемляющих целей национального развития, изложенных в национальной стратегии развития и ряда других инструментов государственной политики, таких как Кыргыз-Жираны. В связи с этим я призываю вас пересмотреть данный законопроект с учетом полного участия гражданского общества и устойчивого участия гражданского общества в этом процессе. Спасибо большое.